Hello, my dear lovely learners. How are you? I hope you are all fine. And I'm also fine. Thank you, my dear students. My dear students, today I am coming to you on behalf of Bangladesh Primary Shikhok at ICT. Dear students, my today's lesson is PC exam question number 12, class 5. So, dear students, I hope Dear students, today I'm talking about question number 12 and it is rearranging the sentences in correct order to make meaningful sentences. My dear student, আসলে এখন আমরা jumble words game খেলবো at first. Before going to our class, I am Lavani Shaha, assistant teacher, Madhupur Government Primary School, Abhaynagar, Joshore. Dear students, before going our class, I would like to a jumble words game. So there are some words on the board, and jumble words game. So আমরা jumble words game এর আগের ক্লাসেও কিন্তু খেলেছিলাম। So যেহেতু আমরা রিঅ্যারেঞ্জিং যে সেন্টেন্স করার সময় জাম্বল ওয়ার্ডস গুলোকে কোলাবোরেট করে সাজিয়ে রিঅ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্স তৈরি করি, সো আজকেও আমরা কিন্তু এই জাম্বল ওয়ার্ডস গুলোকে গেমের মাধ্যমে খেলে রিঅ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্সের আইডিয়াটা নিব। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই মুহূর্তে যারা আমার সামনে আছো সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমার ক্লাসে তোমাদেরকে জয়েন করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। এই মুহূর্তে যারা আছো খাতা কলম নিয়ে আমার সামনে বসে যাও। আমরা গত ক্লাসে রিঅ্যারেঞ্জিং এর যে প্র্যাকটিস করেছিলাম, এবারও আজকেও আমরা সেই প্র্যাকটিসই করব এবং প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে আমরা একটা গেম খেলবো যেটা গত ক্লাসে আমরা খেলেছিলাম, জাম্বল ওয়ার্ডস গেম। ফার্স্ট I will make one words for you and then you will help me. Okay? Dear student, UGV is a jumble word and I'm going to write the correct word. Let's think about the jumble word and tell me now, can anyone tell me what will be the word? UGV. Yes, my dear students, think fast and first I will tell you. B-U-G, bug. Next word, N-T-A. Next word, N-T-A. Think fast and tell me now what will be the next word. So easy, I think so easy, and you will do it. A-N-T. Yes, you're right. Next word, U-T-N. U-T-N. N-U-T. Nut. Next one is for you and it's so easy. I think you will do it. It's your favorite. Yes. Jet. Double O. Jew. Think first. The next one. E-N-T. আমি একটা চিন্তা করেছি, তোমরা যদি বলতে না পারো এটা দুটো ওয়ার্ড তৈরি করা যাবে আমি মনে করি। একটা আমি বলে দিচ্ছি, T-E-N, 10। এ বাদেও আমার মনে হয় আরেকটা ওয়ার্ড তৈরি করা যাবে। Yes, N-E-T, net. Yes, dear student, next one is so easy and it's your favorite. Tell me now, think fast. Yes, T-O-Y, toy. Yes, next one, so easy. Yes, B-O-Y, boy. Next one, C-R-A, C-R-A,
Yes, C-A-R, car. So easy. Next one, L-E-G. The jumble word is L-E-G. Yes, my dear student. L-E-G, lake. N-P-E. I think it's so easy and you will do it. P-E-N, fan. Yes. Thank you, my dear student, and I will make a clap for you. Thank you. Now, আমরা গত ক্লাসে একটা রুল শিখেছিলাম, যে রুলটা আমাদের আরেকবার রিমাইন্ড করা দরকার। গত ক্লাসের রিভিউ বলতে পারো। এই রুলটা তোমরা গত ক্লাসে দেখেছিলে, আরেকবার আমার মনে হয় তোমাদের সবাইকে এটা আমি রিমাইন্ড করার জন্য আরেকবার দেখাচ্ছি। তোমরা একটু রিমাইন্ড করো যে এই রুলটা মনে আছে কিনা। আমাদের রিঅ্যারেঞ্জ করতে গেলে এই রুলটা কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে। What we cannot but know. Number 1, articles a and the, possessive my, our, his, her, these, their, your, its, Rohim's, etc. Preposition if, of, at, on, over, under, etc. And number 4, number 1, 2, 3, 1, 2, 80, etc. This cannot be used in a sentence independently. These always used before a noun. Yes, my dear students, আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদের articles a and the, possessive my, our, his, her, their, your, its, Rohim, etc. and preposition in, of, at, on, over, under, etc. and number 1, 2, 3 এগুলো সব সময় নাউনের আগে বসবে। অর্থাৎ আর্টিকেল বসবে নাউনের আগে, পজিটিভ নাউনের আগে, প্রিপজিশন, নাম্বার। ইয়েস, আমার মনে হয় তোমাদের মনে পড়ে গেছে রুলটা। এন্ড আমাদের বেসিক রুল, সেন্টেন্স মেকিং এর বেসিক রুলস হচ্ছে সাবজেক্ট, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। সেই বেসিক রুলটা আমরা কিন্তু অবশ্যই শিখব, মনে রাখবো। সরি, আমরা সবাই এটা মনে রাখবো। বেসিক স্ট্রাকচার, সেন্টেন্সের বেসিক স্ট্রাকচারটা আমরা সবসময় মাথায় রাখবো। এবং আজকে আমরা নতুন কিছু প্র্যাকটিস করব, যেগুলো 2019 সালের পিএসসি এক্সামে রিয়ারেঞ্জে এসেছিল। আমরা এমন কিছু প্র্যাকটিস করব আজকে। 2019 সালে পিএসসি এক্সামে যে রিয়ারেঞ্জ গুলো এসেছে তারই একটা আমরা, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যে রিয়ারেঞ্জ গুলো এসে থাকে তারই একটা আমরা এখন প্র্যাকটিস করব। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে তোমাদের অবশ্যই বইয়ের টেক্সট বুক থেকে রিয়ারেঞ্জ আসবে। দেখা যাচ্ছে যে টেক্সট বুক থেকে যদি নাও আসে, দু একটা বাইরে থেকে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা জিনিস রিমাইন্ড করতে হবে যে এই রুলসটা মাথায় রাখতে হবে, একটু চিন্তা করতে হবে। আমার মনে হয় এই রুল মনে রাখলে এবং একটু চিন্তা করলে বাইরে থেকে আসলেও তোমরা রিয়ারেঞ্জ করতে পারবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তো আমরা আজকে প্র্যাকটিসে চলে যাই। আমার সঙ্গে তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসে গেছো আমি জানি। সো আমার সঙ্গে লেখা শুরু করে দাও। Number 1A, time, free, I, in, my, run. Dear students, আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করার সময় অবশ্যই একটা জিনিস, সেন্টেন্সের ফার্স্ট লেটার you will be sure that sentence's first letter must you must put first letter capital letter, and sentence's last at the end of the sentence you will put question mark or full stop. Yes, this sentence প্রথমে চিন্তা করো যে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কে। Yes, you're right, I. Then noun হচ্ছে time, free adjective, my possessive,
রান মানে দৌড়ানো ভার্ব। সো আমরা একটা রুল শিখেছি যেটা হচ্ছে যে নাউনের আগে আমাদের কয়েকটা জিনিস আছে নাউনের আগে বসে, যেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন, পজেসিভ এন্ড অ্যাডজেক্টিভ। এগুলো সবই কিন্তু নাউনের আগে আসে। কোনটা আগে কোনটা পরে বসে এটা একটা বিষয়। এটা মনে রাখার জন্য তোমরা সবসময় একটা রুল মনে রাখবে যে প্রথমে বসবে হচ্ছে এখানে ধরো আমাদের নাউন। সো নাউনের আগে নাউনের আগে নাউনের আগে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে, তার আগে আমাদের বসবে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ বা প্রোনাউন, তার আগে আমাদের প্রিপোজিশন। এটা একটু আমি তোমাদেরকে লিখে নিতে বলবো মনে রাখার জন্য। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রুলটা একটু মনে রাখার জন্য লিখে রাখো যে নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ এন্ড পজেসিভ প্রোনাউন বা অ্যাডজেক্টিভ এন্ড প্রিপোজিশন। অর্থাৎ ফার্স্ট আমরা প্রিপোজিশন বসাবো, পজেসিভ বসাবো, অ্যাডজেক্টিভ বসাবো, নাউন বসাবো। উপরের সেন্টেন্সটা খেয়াল করো, উপরের সেন্টেন্সটাতে নাউন হচ্ছে টাইম। ইয়েস, আমরা টাইমটা লিখি এখানে। নাউন হচ্ছে টাইম। তো টাইমের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসাতে পারে। এখানে উপরে অ্যাডজেক্টিভ কে আছে? ফ্রি অ্যাডজেক্টিভ। তার আগে আমাদের বসাতে হবে পজিটিভ। এখানে পজিটিভ প্রোনাউন আছে, অ্যাডজেক্টিভ আছে পজিটিভ প্রোনাউন মাই। পজিটিভের পরে পজিটিভের আগে আমরা বসাবো প্রিপোজিশন। এখানে প্রিপোজিশন উপরে সেন্টেন্সটা আছে ইন প্রিপোজিশন। সো আমরা কিন্তু সেন্টেন্সের লাস্ট যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুসারে আমরা সাজিয়ে ফেলেছি। ইন প্রিপোজিশন, মাই পজিটিভ, ফ্রি অ্যাডজেক্টিভ এন্ড নাউন টাইম। সো ইন মাই ফ্রি টাইম। তো এটা আমরা লাস্ট সেন্টেন্সের লাস্ট স্ট্রাকচারটা আমরা সাজিয়ে ফেলেছি। এখানে প্রথমে আমাদের একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো, বেসিক রুল হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এটা হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বেসিক রুল। সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বেসিক রুল। Sentence structure basic. So run, so basic sentence structure. So structure অনুসারে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে I, verb হচ্ছে run. Yes, run verb. I run and rest of the sentence অর্থাৎ object হচ্ছে in my free time. I run in my free time. Full stop. I run in my free time. Yes. Dear student, number B. তো এটা মনে রাখবে তোমরা সবাই, প্রিপোজিশন প্লাস পজেসিভ প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন। তাহলে আমাদের কিন্তু সাজাতে সুবিধা হবে। অর্থাৎ নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ, তার পূর্বে আমরা পজেসিভ এন্ড তার পূর্বে আমরা প্রিপোজিশন বসাবো। সো নেক্সট সেন্টেন্স নাম্বার বি, hands your regularly wash. Dear students, think yourself and tell me now যে ফার্স্ট টাইম কোন ওয়ার্ডটা বসাবো, অর্থাৎ সাবজেক্ট বসাবো। এখানে সাবজেক্ট কে? hands noun, your possessive, regularly adverb and wash হচ্ছে ভার্ব। সো এখানে সাবজেক্ট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই না? তো ভার্ব দিয়েই প্রথমে আমরা শুরু করি, ওয়াশ। ইয়েস,
wash your hands regularly. এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা কি হলো, ভার্ব কেন সামনে আনলাম, এটা আরেকটা নিয়ম। তবে অবশ্যই এটা একটা উপদেশমূলক বাক্য, যে কারণে আমরা ভার্বটা সামনে বসাতে পারি। ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি, তোমার হাত নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করবে, পরিষ্কার করো। ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস অর্থাৎ আদেশ দেওয়া, হ্যাঁ, আদেশ বা উপদেশ বোঝালে আমরা ভার্বটাকে সামনে এনে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। তো ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস রেগুলারলি, তোমার হাত নিয়মিত পরিষ্কার করো। নাম্বার সি, ডিয়ার স্টুডেন্ট, সি, আমি আশা করব তোমরা আমার সাথে আছো এবং লিখছো। Laughed, এই সেন্টেন্সটি খেয়াল করো। সাবজেক্ট লাভড, দি হেয়ার লাভড অ্যান। তো এখানে দি হেয়ার সাবজেক্ট খরগোশ, দি হেয়ার অ্যান্ড টর্টয়েজ এই স্টোরিটা তোমরা পড়েছো না? না পড়ে থাকলে পড়বে, এবং এর মজার কিন্তু আমাদের একটা ভিডিও আছে, যে দেখে নেবে। দি হেয়ার অ্যান্ড টর্টয়েজের গল্পের উপর ডিপেন্ড করে সুন্দর একটা ভিডিও আছে, কার্টুন, খুব মজার, দেখো। So laughed, the hare laughed, and the hare subject, laughed verb, laughed আবার verb এবং and দুটো ভার্বকে আমরা and দিয়ে জুড়ে দিতে পারি। So the hare subject আমরা আগে লিখলাম, dear student. Number D, sun, sun not in, run the do, sun noun, not, do not, এখানে auxiliary verb, do, and in, run, in the, yes. আমরা এই সেন্টেন্সটির সাথে সবাই নিশ্চয়ই অনেক পরিচিত। এটাও সেই সাবজেক্ট ভার্বটা প্রথমে নিয়ে আসি, ডু নট, এখানে ডুই অক্সিলারি ভার্ব না, ডুই মেম্বার, ডু নট রান ইন দ্য সান। Do not run in the sun. Dear student, next one is E, and last one. Was in, here, the forest, a walking. So এখানে the was in, here, the forest, a walking, এখানে সাবজেক্ট অবশ্যই the hare, walking verb, আর the forest noun. So সাবজেক্টটা আমরা আগে বসাই, the hare, was auxiliary verb, আমরা auxiliary verbটা আগে বসাবো, the hare was walking in a forest.
ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমার মনে হয় তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এটা করেছো এবং দেখতে পেয়েছো, লিখে নিয়েছো। আমরা আরো কিছু প্র্যাকটিস করতে পারি বাড়িতে। এজন্য তোমাদেরকে আমি বলবো যে পিএসসি এক্সাম প্রিপারেশনের জন্য, রিঅ্যারেঞ্জিং সেন্টেন্সের জন্য তোমরা 2018-তে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যে পিএসসি এক্সামের কোশ্চেন আছে, সেই কোশ্চেনের 12 দাগ অবশ্যই সলভ করবে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। তাহলে আমাদের রুলগুলো মাথায় রেখে যখন আমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব, আমরা খুব ভালোভাবেই 10 নম্বর পেয়ে যাব এবং রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমাদের হোমওয়ার্কে চলে যাই। আজকে আমাদের হোমওয়ার্ক কি? তোমাদের জন্য আমার হোমওয়ার্ক, আজকের হোমওয়ার্ক একটু লিখে নাও। আমি তোমাদেরকে লেখার জন্য সামনে ধরবো যাতে সুন্দর করে দেখতে পাও। হোমওয়ার্ক, প্রথমে আমি একটু পড়ে হেল্প করি। Day is a spring, beautiful, fantastic, it, game, a, was. Number C, home, love, I, district, my, D, island, the, is, where, school is, she, for, ready. And আমি একটু আগে যেটা বললাম, কোশ্চেন নাম্বার 12 অফ পিএসসি এক্সামিনেশন 2018, 2018 পিএসসি এক্সামিনেশনের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের প্রশ্নে যে 12 নম্বর কোশ্চেন আছে সেগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। সো হোমওয়ার্কটা আরেকবার সুন্দর করে লিখে নাও, আমি সামনে ধরছি। You have 2 minutes to write down on your khata. Dear students, please write fast. Write fast. Yes. Thank you, my dear students. I think you have finished your writing. Yes. So, dear student, আগামী দিনের ক্লাসের হোমওয়ার্কটা অবশ্যই তোমরা করে আমাকে ইনবক্সে দিবে। বাসায় থাকবে, বাইরে বেরোবে না। ডোন্ট গো আউটসাইড উইদাউট ওয়ারিং মাস্ক। ইয়েস মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইটস vitamin C contain fruits, mango, orange, malta, etc. And you don't go outside without wearing a mask. At least 20 seconds after returning home you will wash your hand at least 20 seconds. It's my request. তোমরা জানো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এখনো অনেক খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং আমাদের এই জন্য অনেক সচেতন হতে হবে, মা বাবার কথা শুনতে হবে, বাড়িতে থাকতে হবে, আর নিয়মিত আমাদের গুণী শিক্ষক যারা আমাদেরকে নিয়মিত ক্লাস নেন তাদের ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখতে হবে, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে হবে, ঘরে বসে মায়ের কথা শুনে পড়াশোনা করতে হবে। সো ভালো থাকো, স্টে হোম, স্টে সেফ, স্টে save your life, save your family and save your country, my dear students. Thank you. Bye bye.